भिडियो आरंभ करने पूर्व मु आपण मानक आम टेलीग्राम चैनल विषय कहीदिए। आम टेलीग्राम चैनल लिंक यही भिडर डेस्क्रिप्शन रे अच्छी। जल्दी जाई आपण माने आम टेलीग्राम चैनल रे जॉइन हुंतु। आउ जदि आपण माने आम टेलीग्राम रो ग्रुप गुड़िक जॉइन होगा चाहते ताहले आम पाखरे वर्तमान दुईटी ग्रुप उपलब्ध अच्छी। गोटे ग्रुप रे आपण माने सबु प्रकार भाइराल भिडियो फोटो पाई परिबे। जो ग्रुप रे कि आपण माने मात्र 100 टंका दे जॉइन होई परिबे। आउ द्वितीय ग्रुपटी होची ओडिया पारिवारिक ग्रुप, जो ग्रुप रे कि सबु पिला निज निजर बो खुड़ी माई माउसी भौणी समस्तଙ୍କର फोटो भिडियो छाड़ी थांती, जहाँकि संपूर्ण सत्य फोटो भिडियो। जमारू गूगल भिडियो कि गूगल फोटो नुह, पूरा रियल फोटो भिडियो आपण माने आमर से ग्रुप रे पाई परिबे। आउ जे ग्रुप रे एबे आमर 30 पाखापाखि मेंबर अछंती। 50 मेंबर हेबा पर्यंत आम ग्रुपर प्राइज 50 टंका रखीचु। आ 50 मेंबर प्लस हेले किंबा 50 रु अधिक मेंबर हेले आम आम ग्रुपर प्राइज बढ़ाई 100 टंका करूँ। जदि आपण मैंने जल्दी जॉइन होगा चाहते ताहले ई वीडियोर डिस्क्रिप्शन रे आम टेलीग्राम चैनल लिंक अच्छी। जल्दी जाई मेसेज करंतु। नमस्कार बंधुगण, मो ना प्रमोद, मोर बयस 22 वर्ष। यह मोर निज सह घटी एक सत्य कहानी। जदि मोर किसी भूल रही जाए आपण माने मते क्षमा करदेबे। मोर जड़े सांग अच्छी, ता घर मो गाँव। तांको घरे से ता बो ता बापा और तार जेजेमा रुहंती। ता बापा सबुबेले मद पियंती, तेणु तांको घरर सबु खर्च ता बोऊ को तुलेबाकू पड़े। ता बोऊंकर बयस से 38 खंडे हेब, किंतु 27 कि 28 वर्षर लागंती। तांको देह विषय कौन कहबी, तांको जीए भी देखिब ता बांड ठिया होइजिब। नारीर 4टी गुण पुरुष को आकृष्ट करे, आउ से 4टी गुण तांको पाखरे भरी होइकी अछि। प्रथमटी हला तांको चेहरा ओडिया अभिनेत्री भली, द्वितीयटी हला तांकर गोरा रंग, तृतीय तांकर बड़ बड़ दूध, आउ चतुर्थ हला तांकर से विशालकाय पहाड़ भलिया गांडी। बंधु माने कथाटी हला 3 वर्ष तलर। आम गाँव प्रत्येक लोक कहती मो सांगर बो जड़े बेधेई। समस्त एक शुणी तांको प्रति मोर खराब भावना आसिला। गोटे दिन मु भाविली मु निजे तांको एकथा पचारिबी, जदि सत होइतिबो ताहले भल कथा, गेहिबा पई बिया जोगाड़ होइजिबो। आउ जदि मिछ होइतिबो मन भितरु संदेह दूर होइजिबो। आउ किछि दिन परे मु मो सांग घर को गली। ता मां को कहली, माउसी तुम सह किछि जरूरी कथा अछि, किंतु एबे नुहे, एकांतरे। मु तांको मो मोबाइल नंबर देई मो घर को चली आसिली। संध्या बेले तांकर कॉल आसिला। से कहिले, पुओ केउ कथा कहि बोली आसिथिलु। मु तांको कहली, प्रथमे तुमे प्रमिस कर, जहा कहिबी तुमे मते खराब जमारू भाइबो नाही। से कहिले, प्रमिस करूछि, मु तते जमारू खराब भाबिबिनी। मु कहली, माउसी आपणक नारे गाँव समस्ते खराब कथा हेउछंती। माउसी टिके आश्चर्य होई कहिले, समस्ते कौन कहउछंती? मु कहली, समस्ते कहउछंती कि आपणकर पर पुरुष सह चकर अछि। एहा कौन सत? माउसी कहले, ना ना, ये सब मिछ कथा, एमिति किछि भी नाही। मु कहली, किंतु माउसी समस्ते आपण को एते बदनाम करूछंती, आपण किछि कहउनाहांती। एहीपरि भावे मु तांको प्रति मोर सहानुभूति देखैली, जेमिति तांको लागिबो कि मु भी तांकर बदनामी पाई व्यस्त अछि। आउ शेषरे मु तांको गोटे कथा कहली, किंतु माउसी लोकमानकर गोटे कथा सत कहउछंती। माउसी कहले, केउ कथा? मु कहली, आपण सतरे भारी सुंदरी, आपण को देखि केही भी आपण को प्रेम रे पड़िजिबो। मोर एही कथारे माउसी किछि उत्तर न देई फोन काटिदेले। मते लागिला कि बोधे मु किछि भूल कहिदेली। से दिन परे मु तांको किछि कहली नाही। ठीक गोटे सप्ताह परे तांकर फोन आसिला। आउ मते कहले, तुम सह देखा करबाकू चाहूछि। मते कहले कि नेक्स्ट दिन सकाळु देखा करबा पई। मु सकाळु सकाळु तांको घर को चली गली। सेठी पहुंची बेल बजेइबारु माउसी आसी खोलिले। सेतेबेले से घरे एकुटिया थिले। आउ सही समय से गोटे सालवार पिंधिथिले। आउ तार गला बड़ थिबारु तांकर दूध पूरा बाहर को आसुथिला। से मते भीतर को डाकिले, पानी देले पीवा पाई। मु पचारली, माउसी कुह कौन पाई डाकिथिल? माउसी कहले, तुमे तो जानिछ तुम मौसा मद पियंती, तेणु घरर सबु खर्च मते बुझिबाकू पड़े। केही मते सहयोग करूनाहांती।
ଓଲଟି ସମସ୍ତେ ମୋତେ ବଦନାମ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କାହା ସହ ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି କିମ୍ବା ନାହିଁ? ଏକଥା ଶୁଣି ମାଉସୀ କହିଲେ ହଁ ଅଛି। ଯେଉଁଠି ମୁଁ କାମ କରେ ସେଇଠି ଜଣେ ଲୋକ ସହ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି? ମୋର ତ ପୁଣି କାହାର ସାହାରା ଦରକାର। ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ତୁମ ମଉସାଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ସୁଖ ପାଇନାହିଁ। ଏତିକି କହି ସେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲି। ସେ ମୋ ସହ ଭଲରେ କ୍ଲୋଜ୍ ହୋଇ କହିଲେ ମୋତେ ପ୍ରେମ ଦରକାର। ଯାହା ସହ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ସେ ବି ବେକାର। ମୁଁ କହିଲି ମାଉସୀ ଆପଣ ଯଦି ମୋତେ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ଦେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରଖିବି। ମାଉସୀ କହିଲେ ହଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତରେ। ମୁଁ କହିଲି କି ପ୍ରକାର ସର୍ତ୍ତ? ମାଉସୀ କହିଲେ ଯେମିତି ମୁଁ କହିବି ତମକୁ ସେମିତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ହୁକୁମ। ଏବେ ମାଉସୀ ମୋର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଉପରୁ ମୋର ବାଣ୍ଡକୁ ଧରି କହିଲେ ୟାକୁ ମୋର ଗୁଲାମ ବନେଇ ଦିଅ। ମୁଁ କହିଲି ମାଉସୀ ମୁଁ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଲାମ ବନିଯିବି। ଥରେ ଆପଣ କହି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୋ କଥା ଶୁଣି ମାଉସୀ ଫଟାଫଟ ମୋର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସହ ଚୋଡ଼ି ଖୋଲିଦେଇ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ବସି ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ମୋର 6.5 ଇଞ୍ଚର ଲମ୍ବା ଓ 2 ଇଞ୍ଚ ମୋଟା ବାଣ୍ଡକୁ ପାଟିରେ ପୁରି ପାଗଳ ପରି ଚଷିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସତେ ଯେମିତି ଆଗରୁ କେବେ ବାଣ୍ଡ ଚଷି ନାହାନ୍ତି। ମୋର ବି ପ୍ରଥମ ଥର ଥିଲା। ସେମିତି କରିବାରୁ ମୋତେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ମୋର ଆଖିକୁ ବନ୍ଦ କରି ବାଣ୍ଡ ଚଷେଇବାର ମଜା ନେଉଥିଲି। ସେମିତି ଚୋଚୁମୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ନପାରି ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଉପରେ ପାଣି ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଆଉ ସେ ବି ସରବତ ପରିକା ସବୁ ପାଣିକୁ ପିଇଦେଲେ। ତାପରେ ମାଉସୀ ମୋତେ ଖଟରେ ବସେଇଲେ ଏବଂ ମୋ ଆଗରେ ନାଚି ନାଚି ତାଙ୍କର ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ କପଡ଼ା ଖୋଲିଲେ। ଏତେ ସୁନ୍ଦରୀ ମହିଳା ଯାହାକୁ ଗେହିବା ପାଇଁ ଆମ ଗାଁର ସବୁ ପୁରୁଷ ପାଗଳ। ସେ ମୋ ଆଗରେ ଲଙ୍ଗଳା ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ବି ପୁଣି ପୁରା ଗିହା ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ କପଡ଼ା ଖୋଲି ସାରିବା ପରେ ମାଉସୀଙ୍କ ଦେହରେ କେବଳ ଚଢ଼ିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଦୁଧ ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ତାକୁ ଦେଖି ମୋର ବାଣ୍ଡ ପୁରା ସଲାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ମୁଁ ମାଉସୀଙ୍କୁ ଧରି ବେଡ଼୍ରେ ଶୁଆଇ ଦେଇ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଶୋଇ ତାଙ୍କ ସହ ଗେଲ ହେବାକୁ ଲାଗିଲି। ମାଉସୀ ବି ମୋତେ ପୁରା ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଚୁମା ଦେଇ ଦେଇ ମୁଁ ତାଙ୍କର ବେକ ପାଖକୁ ଆସିଲି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦୁଧକୁ ପାଟିରେ ପୁରି ଚାଟିଲି ଓ ଅନ୍ୟପଟେ ଦୁଧକୁ ହାତରେ ଦଳିଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମାଉସୀଙ୍କର ଦୁଧ ଭୁଣ୍ଡିରେ ଜିଭ ଲଗେଇଲି ମାଉସୀଙ୍କ ଦେହରେ କରେଣ୍ଟ ଖେଳିଗଲା ଓ ତାଙ୍କ ଭୁଣ୍ଡିକୁ ମୁଁ ଚଷିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କ ଦୁଧକୁ ଚଷୁଥିଲି ଓ ଦଳୁଥିଲି। ମାଉସୀ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ମଜା ନେଉଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍କାର ଶୁଭୁଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ତଳକୁ ଆସିଲି ଆଉ ତାଙ୍କ ନାଭିକୁ ଚାଟିଲି। ମାଉସୀଙ୍କର ଗରମ ଆହୁରି ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଜୋର ଜୋର ନିଶ୍ୱାସ ନେବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆଉ କହୁଥିଲେ ଗେହିକି ମୋ ବିଆକୁ ଆଜି ଫଟେଇ ଦିଅ। ତମ ବାଣ୍ଡକୁ ମୋ ବିଆ ଭିତରେ ପୂରେଇ ଦିଅ। ମୋ ମାଉସୀଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ଗରମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚୁମା ଦେବା ଜାରି ରଖିଲି। ଏମିତି କୌଣସି ଜାଗା ନଥିଲା ଯେଉଁଠି ମୁଁ ଚୁମା ଦେଇନଥିଲି। ଏବେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଣ୍ଠୁ ମେଲେଇ ଦେଇ ତାଙ୍କ ବିଆରେ ମୁହଁ ପୂରେଇଲି। ତାଙ୍କ ବିଆ ପୁରା ଓଦା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ବିଆର ବାସ୍ନା ମୋ ଦେହରେ ଆହୁରି ଜୋସ୍ ଭରିଦେଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଆକୁ ଜିଭ ଲଗେଇ ଚାଟିବାକୁ ଲାଗିଲି। ତାଙ୍କ ବିଆ ପୁରା ସଫା ଥିଲା। ବିଆରେ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ବାଳ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ବିଆ ପୁରା ଗୋଲାପୀ ଗୋଲାପୀ। ତାଙ୍କ ବିଆ ମୋର ପୁରା ଜିଭକୁ ପୂରେଇ ଦେଲି। ଏବେ ମୁଁ ମୋ ଜିଭରେ ତାଙ୍କ ବିଆକୁ ଗେହିଲି। ସେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ତାଙ୍କ ବିଆ ଉପରେ ମାରି ଧରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ତାଙ୍କର ଝଡ଼ିବା ସମୟ ହେଲାଣି ମୁଁ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ତାଙ୍କ ବିଆରେ ରଖି ଜୋରରେ ପେଲି ଦେବାରୁ ମୋର ଅଧା ବାଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ବିଆ ଭିତରେ ଗଳିଲା ଆଉ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶବ୍ଦ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ମାନେ ଚିତ୍କାର ବାହାରିଲା। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କର ଗାଣ୍ଡିକୁ ଟେକି ଧକ୍କା ଦେବାରୁ ମୋର ବାଣ୍ଡ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଆ ଭିତରକୁ ଗଳିଲା। ମାଉସୀ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼କୁ ମୋ ଅଣ୍ଟାରେ ରଖିଦେଲେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବାଣ୍ଡ ବିଆର ଆହୁରି ଗଭୀରକୁ ଗଳିଗଲା। ଆଉ ମାଉସୀକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଷ୍ଟାଇଲରେ ମୁଁ 20 ମିନିଟ୍ ଗେହିବା ପରେ ମୋର ପାଣି ବାହାରିଗଲା। ମୋତେ ତାଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ି କରି ଗେହିବାରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ସୁଖ ମିଳିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଆ ଭିତରେ ମୋର ସବୁ ପାଣିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ସେଦିନ ମାଉସୀଙ୍କୁ ମୁଁ 3 ଥର ଗେହି ତାଙ୍କ ବିଆର ସବୁ ପାଣିକୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲି। ଗେହି ସାରିବା ପରେ ସେ ମୋତେ କହିଲେ କି ଏମିତି ଗିହା ସେ ଆଗରୁ କେବେ ଖାଇନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଯେବେ ବି ମୌକା ମିଳେ ଆମେ ଗିହା ଗିହି କରୁ। ଏବେ ସେ ମୋ ବାଣ୍ଡର ମାନେ ମୋ ପାଇଁ ପାଗଳି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର କାହାଣୀଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ହଁ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଲ୍ଦି ଜଏନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ। এই ভিডিওর ডেসক্রিপশନରେ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲର ଲିଙ୍କ୍ ପିନ୍ କରାହେଇଛି। ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି। ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓର ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।